خوش آمدید دوستو وائس مین کی ایک نئی ایپیسوڈ میں، جس میں آج ہم جانیں گے مسجد کی چٹائیوں سے اٹھنے والی تحریکوں پر اولیاء مقبول جان کا ایمان افروز بیان۔ شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے پیمائش زمین کے خوبصورت نظام کی بنیاد پر جب انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں زمینوں کے ریکارڈ مرتب کرنے شروع کیے تو اس کے دماغ میں ایک طبقے سے شدید نفرت رچی بسی تھی، اور وہ تھا اس سرزمین کا مولوی۔ انگریز کی آمد سے پہلے یہ لفظ معاشرے میں اس قدر عزت و توقیر کا حامل تھا کہ بڑے بڑے علماء و فضلاء اپنے نام کے ساتھ مولوی کا اضافہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ انگریز کی اس طبقے سے نفرت کی بنیاد 1857 کی جنگ آزادی میں پڑی، جس کی سرخیل یہی مسجدوں کے مولوی تھے۔ دلی کے جامع مسجد سے جہاد کے اعلان نے برصغیر کے مسلمانوں کو اس آخری معرکے کے لیے تیار کیا، لیکن یہ تو گزشتہ 50 سالوں کی وہ جدوجہد تھی جو مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر دین پڑھانے والے ان مسلمان علماء نے کی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت ایسا واقعہ تھا جس نے انگریز کو برصغیر میں قدم جمانے کا موقع فراہم کیا۔ ٹیپو سلطان کی موت کی خبر اس قدر خوشکن تھی کہ آج بھی ایڈنبرا کے قلعہ میں موجود ٹیپو کی نواردات کے ساتھ یہ تحریر درج ہے کہ اس کی موت پر پورے انگلستان میں جشن منایا گیا۔ اس کے بعد انگریز نے ساری توجہ ان مسلمان مدرسوں کو بند کرنے، ان کو مسمار کرنے اور وہاں پر ہونے والے تدریسی کام پر پابندی لگانے پر مبذول کر دی۔ شاہ ولی اللہ کا خانوادہ برصغیر کا سب سے معتبر دینی خاندان سمجھا جاتا تھا۔ اسی کے ایک سپوت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا اور برصغیر کو دارالحرب قرار دیا۔ یہی فتویٰ تھا جس کی بنیاد پر 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک انہی مسجدوں کی چٹائیوں سے اٹھی۔ سانحہ بالا کوٹ کے بعد یہ تحریک ختم نہ ہوئی، بلکہ اس کی قیادت مولانا نصیر الدین دہلوی نے سنبھالی۔ 1840 میں ان کی وفات کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور ان کے بھائی عنایت علی عظیم آبادی نے اس کو زندہ رکھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں یہی وہ جماعت تھی جس نے اپنے شاگردوں کے صورت ایک مزاحمتی فوج تیار کی۔ مولانا احمد شاہ مدارسی، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علماء کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی کی قیادت میں جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت مولانا احمد اللہ شاہ مدارسی کر رہے تھے، جن کے بارے میں انگریز افواج اور انتظامیہ متفق تھی کہ وہ ان کا شمالی ہند میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ آرکائیوز کے اندر موجود دستاویز میں اس مولوی کا جس قدر خوف خط و کتابت میں دکھائی دیتا ہے وہ حیران کن ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ تھا جس کی وفادار نے انگریز کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ یہ تھا خطہ پنجاب کا زمیندار، چودھری اور نواب، جنہوں نے مسلمانوں کی اس جنگ آزادی میں مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے افرادی قوت فراہم کی۔ یہی نہیں بلکہ ان بڑے بڑے زمینداروں نے اپنے علاقوں میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا اور انگریزوں کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبایا، وہ تاریخی سچائی ہے۔ پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اکثر ممبران کے آباء و اجداد مسلمانوں کے خلاف اس خون ریزی کی قیادت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک مسلمان جہادی کو مارنے کا معاوضہ صرف چند روپے لیتے تھے۔ پنجاب کی دھرتی کے یہ عظیم سپوت جن کی اولادیں آج ہماری سیاسی قیادت ہیں، انگریز کے اس قدر وفادار تھے کہ جنگ عظیم اول میں جب فوج کی بھرتیاں شروع ہوئیں تو 1914 میں 28,000 میں سے 14,000 پنجاب سے بھرتی ہوئے، 1915 میں 93,000 میں سے 46,000 پنجاب سے، اور 1916 کے آخر تک پورے ہندوستان سے 2,23,000 نوجوان انگریز کے لیے لڑنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے۔ ان میں سے 1,10,000 پنجاب سے تھے۔ دوسری جانب 1857 کی جنگ آزادی میں ہزاروں علماء کو پھانسیاں دی گئیں، توپ کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا گیا، کالا پانی بھیجا گیا، مگر ان کی تحریک زندہ و جاوید رہی۔ 1864 میں امبالہ سازش کیس میں مولانا جعفر تھانیسری، مولانا یحییٰ اور مولانا محمد شفیع کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ شوق شہادت کا یہ عالم کے تینوں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ انگریز ڈپٹی کمشنر پارسن اگلے دن آتا ہے اور کہتا ہے، ہم تم کو تمہاری مرغوب سزا شہادت نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں تمام زندگی کالا پانی میں کاٹنا ہوگی۔ اس کے بعد یہ مشعل مستقل روشنی رہتی ہے۔ 1863 پٹنہ سازش، 1870 مالوا سازش، 1871 امبالہ سازش، 1870 راج محل سازش اور ایسی بے شمار بغاوتیں برصغیر کے اس مولوی کے سینے کا تمغہ ہیں جو بوریا نشین تھا۔
अंग्रेज़ जब रेवेन्यू रिकॉर्ड मुरतब करने लगा तो इसने बरसगीर और खुसूसन पंजाब में आबादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक बाइज़्ज़त काश्तकार, दूसरी गैर काश्तकार। काश्तकारों में आला नस्ल नवाब, चौधरी, सरदार, वडेरे और खान शामिल थे, जिन्होंने अंग्रेज़ से वफादारी के सिले में ज़मीनें, जागीरें और जायदादें हासिल की थीं, जबकि गैर काश्तकारों में मेहनत मजदूर से रिज़्क़ कमाने वाले लोहार, तरखान, मोची वगैरह उन्होंने उर्फ़ आम में कमी यानी कमतरीन कहकर पुकारा जाने लगा। पंजाब में कमीन एक आम लफ्ज़ है जो हर मुतकब्बर ज़मींदार के मुंह पर होता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक फहरिस्त कमियाँ मुरतब की गई, जिसमें लोहार, तरखान और मोची के साथ मुसलमानों को क़यादत के दीनी तबके मौलवी को भी शामिल कर दिया गया, और फिर गांव में जो तज़हीक कमीनों के हिस्से में आई, मौलवी को भी इस तज़हीक का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इस तबके ने मस्जिद की चटाई से दीन की मशल थामे रखी। हज़ारों देहातों में ये वाहिद पढ़ा लिखा फ़र्द हुआ करता था, लेकिन बड़े ज़मींदार जो जाहिल और अनपढ़ थे, इनकी तजलील सहता, जूतियों में बैठाया जाता, कटाई पर बेगार में लगाया जाता। मगर कमाल है इस मर्द बासफ़ा का कि सुबह फजर पर मस्जिद पहुँचता, चबूतरे पर खड़े होकर अजान देता, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता, बच्चों के कान में अजान देता, निकाह पर आता और इस जालिम चौधरी के मज़े पर मरने पर इसके लिए कुरान भी पढ़ता और दुआ के लिए हाथ भी उठाता। शहरों में भी मौलवी को मस्जिद की ड्यूटी तक महदूद कर दिया गया। मुआशरे से इसका ताल्लुक सिर्फ 3 मौके पर होता है: पैदाइश के वक्त कान में अजान, शादी के वक्त निकाह ख्वानी और मौत पर मरने वाले का जनाजा और दुआए मगफरत। मुल्क भर की छोटी छोटी लाखों मसाजिद में ये इमाम एक मजदूर से भी कम तनख्वाह पर उम्मत का सबसे अहम फरीज़ा यानी अल्लाह की जानिब बुलाना अदा करते रहे। बच्चों को कुरान भी पढ़ाते रहे और 5 गाना नमाज की अमामत भी। कभी 1 सेकंड के लिए भी मसाजिद में नमाज लेट ना हुई कि मौलवी अपने मुतालबात के हक में हड़ताल पर हैं। इसी मुआशरे ने जो फ़र्ज़ ऐन इन्हीं सौंपा, उन्होंने मुआशरे के हर शोबे से ज़्यादा हुस्न खूबी और इखलास के साथ अदा किया। इस सब के बदले में अंग्रेज़ के इस तख्लीक करदा मुआशरे ने मौलवी को क्या दिया? वो कुरान, जिसकी तालीम को अल्लाह ने सबसे बेहतर तालीम करार दिया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुअल्लिमों और तालिब इल्मों को अफजल तरीन करार दिया। ये तालिब जो उस रास्ते पर निकले, शाम को हर दरवाजे पर दस्तक देकर खाना इकट्ठा करते हैं, और फिर जो रूखी सूखी मिल जाए उसे नोश जा करते हैं। आलीशान कोठियों में रहने वाले अपने बच्चों को अंग्रेज़ी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए हज़ारों रुपए माहाना देकर बेहतरीन उस्ताद का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कुरान पढ़ाने के लिए उन्हें ऐसा मौलवी चाहिए जो 2 वक्त रोटी लेकर खुश, और ज़्यादा से ज़्यादा ईद पर एक जोड़ा, जिन्हें अपने सगे माँ बाप को मौत के बाद नहलाना नहीं आता, अपने बाप या माँ को जहन्नम की आग से बचाने के लिए मक़सद की दुआ के 2 हरूफ पढ़ने नहीं आते। वो मौलवी का तमस्खुर उड़ाते हैं, इसे तज़हीक का निशाना बनाते रहे। लेकिन ये मौलवी अल्लाह का बंदा इस मुआशरे की तमाम तर ज़िल्लत और रसवाई के बावजूद 5 वक्त अल्लाह की बड़ाई और सैयदुल अंबिया की रसालत का ऐलान करता रहा। वो अगर सरकार की किसी मस्जिद में मुलाजिम हुआ तो उसकी इज्जत व तौकीर भी पाँव तले रौंदी गई। किसी औकात के मैनेजर ने उसको हाथ बांध कर खड़ा किया तो दूसरी जानब किसी अंग्रेज़ फौजी यूनिट के कर्नल ने बुलाकर कहा, ओ मौलवी, तुम्हें समझ नहीं आती या तुम क्या कुरान के उल्टे सीधे मुआनी निकालते रहते हो? इंसान के बच्चे बन जाओ वरना क्वार्टर गार्ड भी बंद कर दूंगा। तमस्कर, तज़हीकात, ज़िल्लत, लतीफ़ेबाजी सब इस मौलवी का मुकद्दर थी और है। अब तो अगर कोई इस हुलिये का शख्स किसी चेक पोस्ट पर आ जाए तो दहशतगर्दी के शुबे में तलाशी के अजाब से भी गुजरता है। लेकिन इस सब के बावजूद इस दौर की पुरआशूबी में दीन की अगर कोई अलामत है तो इस बोसीदा सी मस्जिद के छोटे से क्वार्टर में रहने वाला मौलवी। इस्लाम मौलवी का नहीं, हम सब का है। अल्लाह क़यामत के रोज़ मौलवी से नहीं पूछेगा कि तुमने दीन का इल्म हासिल करने और फैलाने में अपनी जिम्मेदारी अदा की, बल्कि हर मुसलमान से ये सवाल होगा, इससे भी जो मुसलमान कहलाता है लेकिन मुसलमान बनता नहीं, और उससे भी जो मस्जिद में चंदा देकर ये समझ लेता है कि दीन का फ़र्ज अदा हो गया। ये रवैया जो गुज़िश्ता 200 साल से अंग्रेज़ ने इस मुआशरे में पैदा किया है, जिसने मौलवी को तमस्कुर का निशाना बनाया। ऐसे मुआशरे में जब एक खातून आलिम दीन और पाबंद शुरू शख्स को ओए, अबे, जाहिल और ऐसे ज़िल्लत आमेज़ अल्फाज से बुलाती है तो ताज्जुब कैसा? ऐसा वो मुआशरे के किसी और तबके से करके दिखाए, ज़िंदगी जहन्नम ना बना दें इसकी। किसी पार्टी के लीडर को इस तरह ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करे, हर किसी का जोर मौलवी पर ही चलता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वॉइसमैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।